In this lecture, we are going to study the first type of partially mixable liquid pairs. What is the first type? Those partially mixable liquid pairs whose mutual solubility increases with increase in temperature. And this type is also known as maximum solution temperature type. And this first type of partially mixable liquid pairs can be explained with the help of example, that is phenol water system. All of clear? As I told you, if we add phenol into a water, we will observe that initially phenol completely soluble in water. But if you continue the addition of phenol into a water, then there is one stage is reached, phenol cannot be soluble in distilled water. So these two mixable liquid pairs are known as partially mixable liquid pairs. And if you take the phenol and water, that is 100 phenol and 100 ml of water, then there is a formation of two solutions. The lower solution is solution of water in phenol, solution of water in phenol, and upper solution is solution of phenol in water. Means we can take, as I told you if in the previous lecture, if we take 100 ml of phenol and 100 ml of distilled water in stopped water, and we can shake this solution, shake these two partially mixable liquid pairs, then few quantity of water gets soluble in phenol. The density of phenol is less. That's why phenol is at the bottom of the container. So water will get dissolved in phenol. So this is the solution of water in phenol, and the upper solution is solution of phenol in water. So these two solutions are coexist with each other. So solution with coexisting partially mixable liquids, which are becomes the two coexisting solutions, are known as conjugate solutions. These coexisting solutions are known as conjugate solutions. All of clear? And if we increase the temperature, and when the temperature reaches to 68.1 degrees Celsius, then what happens? The concentration of water in phenol goes on increasing, or the concentration of phenol in water goes on increasing. And at 68.1 degrees Celsius, partially mixable liquid becomes completely mixable liquids. All of clear? Means the solubility of these partially mixable liquid pairs goes on increasing. How? With increase in temperature. So these are the two partially mixable liquid pairs, that is phenol and water. Mutual solubility increases with increase in temperature. And at what temperature the partially mixable liquid pairs becomes completely mixable? 68.1 degrees Celsius. So this is the temperature at which partially mixable liquid pairs becomes completely mixable. So this temperature is known as consolute temperature. This consolute temperature is also known as critical solution temperature. So what do you mean by critical solution temperature or consolute temperature? Consolute temperature or critical solution temperature is nothing but the temperature at which partially mixable liquid becomes completely mixable liquid pairs. I will repeat it once again. Critical solution temperature, short form CST. CST means critical solution temperature or consolute temperature. It is the temperature. What temperature? At which partially mixable liquid pairs becomes completely mixable liquid pairs. All of clear? And for phenol water system, what is the temperature, critical solution temperature? Means at what temperature they are becomes completely mixable? 68.1. And this 68.1 degrees Celsius should be greater than room temperature. And that's why this phenol water system is known as maximum solution temperature type. आता लक्षात आलं की या फिनॉल वॉटर सिस्टीमची CST व्हॅल्यू म्हणजे काय? तर फिनॉल वॉटर मुळात काय आहे?
पार्शियली मिक्सेबल आहेत आणि ते कम्प्लिटली मिक्सेबल कोणत्या टेम्परेचरवर होत आहेत 68.1 डिग्री सेल्सिअसला. आणि हे 68.1 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर रूम टेम्परेचरपेक्षा जास्त आहे. म्हणून फिनॉल वॉटर सिस्टीममध्ये हे जे पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड पेअर्स आहेत की ज्याची सोल्युबिलिटी इन्क्रीज होते विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचरला, आणि या फर्स्ट टाईपला कोणते अन्य नाव काय आहे तर मॅक्झिमम सोल्युशन टेम्परेचर. मॅक्झिमम सोल्युशन टेम्परेचर टाईप हे नाव का आहे तर त्याची CST व्हॅल्यू म्हणजे हे क्रिटिकल सोल्युशन टेम्परेचर हे रूम टेम्परेचरपेक्षा काय आहे जास्त आहे. आता लक्षात आलं, समजलं? ओके, नाव वी सी हिअर द सोल्युबिलिटी, म्युच्युअल सोल्युबिलिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर. Solubility depends upon temperature. So the solubility, how the solubility can be changed with change in temperature. This point we are going to discuss by plotting the graph. That is temperature against the percentage composition. Means this is the variation of mutual solubility with change in temperature. म्हणजे composition change होतं ना. म्हणजे पहा ना की टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन फिनॉलमध्ये इन्क्रीज होतं किंवा फिनॉलचं कॉन्सन्ट्रेशन वॉटरमध्ये इन्क्रीज होतं. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होतं कोणामुळं टेम्परेचरवर. मग कोणता ग्राफ प्लॉट करायचा? वाय ऍक्सिस वरती काय घ्यायचं? टेम्परेचर. एक्स ऍक्सिस वरती काय घ्यायचं? कॉम्पोजिशन. आता लक्षात आलं? दिस ग्राफ शोज व्हेरिएशन ऑफ म्युच्युअल सोल्युबिलिटी विथ चेंज इन टेम्परेचर. म्हणजे कोणता ग्राफ तर टेम्परेचर वाय ऍक्सिस वरती आणि एक्स ऍक्सिस वरती कॉम्पोजिशन. कारण कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होतं ना, वॉटरचं फिनॉलमध्ये इन्क्रीज होतं, फिनॉलचं वॉटरमध्ये. मग आता पहा या ठिकाणी 100% वॉटर घेतलेलं आहे, या ठिकाणी 100% फिनॉल घेतले. म्हणजे काय, तुम्ही लेफ्ट साईड कडून राईट हँड साईडकडे गेलात तर फिनॉलचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं. कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं? फिनॉलचं. आणि उजवीकडून डावीकडे तुम्ही जर आलात तर कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं? वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं. हे लक्षात घ्या, समजलं का? राईट हँड साईड केला फिनॉलचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं आणि डाव्या बाजूला कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होतं? वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन. सो दिस इज द ग्राफ टेम्परेचर अगेन्स्ट द पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन. And the nature of the graph is like this. It is a parabolic curve. This is the parabolic curve. All of clear to you? Now we see here. Now we are going to explain this graph. All of clear to you? Now we can consider the temperature T0 Kelvin. Any one temperature T0 Kelvin. T0 Kelvin. Okay. At T0 Kelvin, the point A and the point B represents the composition of the two components, that is the component present into the solution. And what are these two components? Water and phenol. So A gives the composition of water layer and B point gives the composition of phenol layer. A point gives the composition of water layer and B point gives the composition of phenol layer. Okay, all of clear? Now we see here, and the line joining them, these 2 points, point A and point B, line joining them A and B, there is this dotted line, horizontal dotted, which is parallel to x-axis. This AB line, which is to be joined, these two A and B point are known as tie line. And from this tie line, we can determine the composition of the two components. How we see here? Weight of phenol layer, weight of phenol layer divided by weight of water layer is equal to length of bx divided by length of x. म्हणजे काय, हा ग्राफ जर प्लॉट केला, लक्षात घ्या, तर तुम्हाला लेंथ एक्स मिळू शकतो, लेंथ बी एक्स मिळू शकतो, बरोबर. म्हणजे ह्या दोन व्हॅल्यू मिळाल्या. आणि समजा वेट ऑफ फिनॉल लेअर जर तुम्हाला माहित असेल तर त्यावेळी वॉटरचं लेअर तुम्हाला वॉटर जे आहे त्याचं वेट कॅल्क्युलेट करतात. किंवा ह्या दोन लेंथ तुम्हाला माहित आहे, वॉटरची जर लेअरचं जर वेट माहित असेल तर फिनॉल जे लेअर आहे त्याचं वेट कॅल्क्युलेट करतात. सो लाईन जॉईनिंग देम इज नोन एज टाय लाईन, and from which we can calculate the composition of water layer as well as the similarly we can calculate the composition of phenol layer. All of clear? Now we can consider the x point inside the parabolic curve, and this x point represent the separation of two layers. All of clear? And again we see here, if
the point A and B gives the two separate layers. All of clear? Now we can consider the point Y outside the parabolic curve. Okay, and this point Y represents the solution of phenol in water. Phenol in water. म्हणजे हा Y पॉइंट आउटसाइड द पॅराबोलिक कर्व आहे आणि तो इकडे वॉटर लेअर आहे 100% आणि इथे फिनॉलची क्वांटिटी कमी आहे. फिनॉलची क्वांटिटी काय आहे? कमी आहे. लक्षात घ्या. समजलं? मग त्याला काय मग ह्या पॉइंट Y काय रिप्रेझेंट करतो? दिस पॉइंट Y रिप्रेझेंट द सोल्युशन ऑफ फिनॉल इन वॉटर. Okay, now we see here another point Y dash which is outside this on the right hand side outside the parabolic curve. So Y dash, what do you mean by Y dash? Here the percentage of phenol is large and the percentage of water should be less. So Y dash is nothing but solution of water in phenol. Means from this we can say that any one point outside the parabolic curve represents the homogeneous mixture. म्हणजे Y आणि Y dash ही सोल्युशन आहे म्हणजे होमोजेनियस मिक्सचर आहे. मग या पॅराबोलिक कर्वच्या कोणताही पॉइंट आहे तो काय रिप्रेझेंट करतो? होमोजेनियस मिक्सचर. And point, any one point inside the parabolic curve represent the separate layer. Allocative. म्हणजे काय पहा? मग आता ह्या Y पॉइंटला पहा. At point Y, if we increase the quantity of phenol, and if we reach to the point A, and again increase, and if it comes inside the parabolic curve, completely mixable liquid pairs becomes partially mixable liquid pairs. म्हणजे Y पॉइंटला तुम्ही सोल्युशन म्हणताय फिनॉल इन वॉटर आणि जर तुम्ही फिनॉलची क्वांटिटी इन्क्रीज करत गेला ए पर्यंत तर जे होमोजेनियस मिक्सचर आहे ते पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड होणार. म्हणजे दोन्ही कॉम्पोनंट टू द लिमिटेड एक्सटेंट पर्यंतच डिझॉल्व्ह होतात. पुन्हा फिनॉलची क्वांटिटी इन्क्रीज केली तर ते पार्शियली मिक्सेबल. त्याच पद्धतीनं वाय डॅशला होमोजेनियस मिक्सचर आहे म्हणजे वॉटर कम्प्लिटली फिनॉलमध्ये डिझॉल्व्ह होते. वॉटर कशा? कारण वॉटरची क्वांटिटी या ठिकाणी कमी आहे ना. मग वाय डॅश या पॉइंटला वॉटर कम्प्लिटली, परंतु वॉटरची क्वांटिटी इन्क्रीज करत गेला बी पर्यंत पार्शियली मिक्सेबल झालं. पुन्हा वॉटरची क्वांटिटी इन्क्रीज केला ते पार्शियली होणार. म्हणजे एनी वन पॉइंट आउटसाइड द पॅराबोलिक कर्व रिप्रेझेंट व्हॉट? होमोजेनियस मिक्सचर. अँड इनसाइड द पॅराबोलिक व्हॉट? पार्शियली मिक्सेबल. म्हणजे आतमध्ये या पॅराबोलिक कर्वच्या आतमध्ये काय आहे? partially mixable and outside the parabolic curve homogeneous mixture. Now we see here, if we increase the temperature of these partially mixable liquid pairs, that is there are two conjugate solutions. The two coexisting solutions are known as conjugate solutions. So if we increase the temperature at point C, means if it reaches this 68.1 degrees Celsius, partially mixable liquid pairs becomes completely mixable, and that temperature is known as critical solution temperature, short form CST. And what is the CST value for phenol water system? 68.1 degrees Celsius. म्हणजे ह्या टेम्परेचरला जे फिनॉल वॉटर सिस्टीम जे आहे या ठिकाणी पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड ते काय होतात? कम्प्लिटली मिक्सेबल होतात. And this 68.1 degrees Celsius should be greater than what? Room temperature. So this phenol water system is known as maximum solution temperature type. All of clear? लक्षात येते? Now we can consider last point. This is the Z point above the critical solution temperature. So at this Z point, if you increase the more quantity of phenol in water, or if you increase the more and more quantity of water in phenol, the solution becomes homogeneous. Why? The temperature corresponds to Z is greater than 60.1. म्हणजे 68.1 ला ते completely mixable होते ना आणि त्याच्या पण वरती हा Z point आहे. त्याच्या पण वरती काय आहे? झेड पॉईंटवर आहे. मग या ठिकाणी तुम्ही कितीही क्वांटिटी फिनॉल, कारण टेम्परेचर याचे जास्त आहे 68.1 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा, तुम्ही कितीही क्वांटिटी फिनॉलची वॉटरमध्ये ऍड करा, फिनॉल डिझॉल्व्ह होणारच वॉटर. किंवा वॉटरची क्वांटिटी फिनॉलमध्ये कितीही क्वांटिटी ऍड करा, वॉटर कम्प्लिटली सोल्युबल होणार. म्हणजे सोल्युबिलिटी कशावरती डिपेंड आहे? टेम्परेचरवरती. आणि सोल्युबिलिटी कशी इन्क्रीज होते? टेम्परेचर इन्क्रीज केलं असतं. आणि किती क्रिसिएस्ट मग अशा टेम्परेचरला म्हणजे पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड पेअर्स किती कम्प्लिटली मिक्सेबल होते त्या टेम्परेचरला काय म्हणतात? क्रिटिकल सोल्युशन टेम्परेचर किंवा कॉन्स्टंट टेम्परेचर. आणि हे टेम्परेचर कोणापेक्षा जास्त आहे? रूम टेम्परेचरपेक्षा. 68.1 डिग्री सेल्सिअसला
क्रिटिकल सोल्युशन टेम्परेचरमध्ये, आणि हे रूम टेम्परेचरपेक्षा जास्त असल्यामुळं मॅक्सिमम सोल्युशन टेम्परेचर आहे. So this is the phenol water system, or we can explain maximum solution temperature type with the example of phenol water. आता मी शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करतो पहा. तर काय आहे पहा की फिनॉल तुम्ही वॉटरमध्ये ऍड केलं की डिझॉल्व्ह होतं सुरुवातीला, पण फिनॉलची क्वांटिटी ऍड केली पुन्हा कंटिन्यू केली की ते फिनॉल डिझॉल्व्ह होत नाही रूम टेम्परेचर. त्याच पद्धतीने वॉटर जर फिनॉलमध्ये ऍड केलं तर म्हणजे एका ठराविक लिमिटेड स्टेजपर्यंत फिनॉल वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होतं किंवा वॉटर फिनॉलमध्ये डिझॉल्व्ह होतं. मग अशा लिक्विड पेअर्सला कोणतं लिक्विड पार्शियली मिक्सेबल लक्षात आलं. परंतु तुम्ही जर आणि मग 100 ml जर तुम्ही फिनॉल घेतलं स्टॉपड वॉटरमध्ये आणि 100 ml फिनॉल घेतला आणि 100 ml वॉटर घेतलं आणि ते शेक करा, मग 2 सोल्युशन तयार होतात. त्याला म्हणतात को एक्झिस्टिंग सोल्युशन, आणि ते को एक्झिस्टिंग सोल्युशनलाच पुन्हा काय नाव आहे, कॉन्ज्युगेट सोल्युशन्स. येते लक्षात. परंतु या कॉन्ज्युगेट सोल्युशनचं तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज करत गेला आणि एका ठराविक टेम्परेचरला ते पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड पेअर्स कम्प्लिटली मिक्सेबल म्हणतात, आणि त्या टेम्परेचरला कोणतं टेम्परेचर म्हटलं तर क्रिटिकल सोल्युशन टेम्परेचर किंवा कॉन्स्टंट टेम्परेचर. मग असं कोणतं टेम्परेचर फिनॉल वॉटर सिस्टीमच्या बाबतीत तर 68.1 डिग्री सेल्सिअस. लक्षात ठेवा 68.1 डिग्री सेल्सिअसला दोन्ही पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड पेअर्स हे होत, आणि ह्या 68.1 आहे ना ते रूम टेम्परेचरपेक्षा जास्त आहे. म्हणून या फिनॉल वॉटर सिस्टीममध्ये म्युच्युअल सोल्युबिलिटी इन्क्रीज होते विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचरला, म्हणून याला काय म्हटलं जातं, मॅक्झिमम सोल्युशन टेम्परेचर टाईप. काय म्हटलं जातं, मॅक्झिमम. कारण मॅक्झिमम हा शब्द का वापरलेला आहे, रूम टेम्परेचरपेक्षा CHT व्हॅल्यू जास्त आहे 68. आता लक्षात आलं. मग आता पहा या ठिकाणी तुम्ही ग्राफ प्लॉट करायचा टेम्परेचर अगेन्स्ट पर्सेंटेज कॉम्पोजिशन. मग मी सांगितलं की या ठिकाणी 100% वॉटर आहे, 100% फिनॉल आहे. म्हणजे तुम्ही डाव्याकडून उजवीकडे गेला तर फिनॉलचं पर्सेंटेज वाढतं लक्षात घ्या, आणि उजवीकडून लेफ्टला आला वॉटरचं पर्सेंटेज वाढतं. येतं लक्षात. मग जर तुम्ही टेम्परेचर अगेन्स्ट पर्सेंटेज कॉम्पिटिशन ग्राफ जर प्लॉट केला की नाही तर अशा पद्धतीने तुम्हाला ग्राफ मिळतो. याला म्हटलं जातं पॅराबोलिक कर्व. येते लक्षात. मग आता पहा एक टेम्परेचर कन्सिडर करा T0 केल्विन हे टेम्परेचर कन्सिडर करा. त्या टेम्परेचरला E आणि B पॉईंट तुम्हाला या ग्राफवरती इथं आणि इथं मिळतात. मग ते काय दर्शवतात, वॉटरचं कॉम्पोजिशन म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन, आणि या पॉईंटला फिनॉलचं कॉन्सन्ट्रेशन. की हे दोन जर पॉईंट तुम्ही जॉईन केले तर ह्याला म्हणतात टाय लाईन, आणि त्या टाय लाईनवरून तुम्ही कॉम्पोजिशन किंवा कॉन्सन्ट्रेशन कॅल्क्युलेट करता. कोणता फॉर्म्युला वापरायचा तर वेट ऑफ फिनॉल लेयर डिवायडेड बाय वेट ऑफ वॉटर लेयर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BX डिवायडेड बाय लेंथ ऑफ X. म्हणजे तुम्ही ग्राफ प्लॉट केला तर ही लेंथ तुम्हाला मेजर करता येते, ही लेंथ देखील मेजर करता येते. म्हणजे ह्या दोन व्हॅल्यू मिळतात. जर वॉटरचं जर कॉन्सन्ट्रेशन वेट माहित असेल तर फिनॉलचं कॅल्क्युलेट करतात, किंवा फिनॉलचं माहित असेल तर वॉटरचं कॅल्क्युलेट करतात. हे लक्षात आलं. हा मग आता पहा की X पॉईंट तुम्ही कन्सिडर केला तर X जो विदिन द पॅराबोल म्हणजे पॅराबोलिक कर्व मध्ये आहे तो 2 सेपरेट लेअर आहे. काय आहेत 2 सेपरेट. आणि मग पहा आउटसाइड द पॅराबोलिक कर्व जे आहे आउटसाइड द पॅराबोलिक ते काय रे होमोजिनियस मिक्सचर. म्हणजे काय तर हा Y पॉईंट जर कन्सिडर केला पहा तर या ठिकाणी 100% वॉटर आहे. मग फिनॉलची क्वांटिटी या ठिकाणी फिनॉलची क्वांटिटी किती आहे, कमी आहे. म्हणजे फिनॉल काय सोल्युबल आहे. फिनॉल काय सोल्युबल आहे. म्हणजे Y काय रिप्रेझेंट करतं, सोल्युशन ऑफ फिनॉल इन वॉटर. आलं का लक्षात. म्हणजे या इथं तुम्ही जर कोणताही पॉईंट कन्सिडर केला तर होमोजिनियस मिक्सचर, आणि कर्वच्या आतमध्ये आला की हेट्रोजिनियस म्हणजे 2 सेपरेट लेयर्स. लक्षात आलं. मग आता वायडेसला पहा, वायडेसला पर्सेंटेज कोणाचं जास्त आहे, फिनॉल्स. बरोबर आहे. आणि वॉटरची क्वांटिटी काय कमी आहे. म्हणजे वायडेसला काय तुम्ही म्हणणार म्हणजे वायडेस काय दर्शवतो तर सोल्युशन ऑफ वॉटर इन फिनॉल म्हणजे होमोजिनियस मिक्सचर. मग या ठिकाणी कोणताही पॉईंट जो आहे तो काय दर्शवतो, होमोजिनियस मिक्सचर. कर्वच्या आतमध्ये आलं की हेट्रोजिनियस म्हणजे 2 सेपरेट लेयर. म्हणजे काय पहा की ह्या वायच्या ठिकाणी इथं जे वॉटरची क्वांटिटी आहे त्याच्यामध्ये फिनॉलची क्वांटिटी तुम्ही इन्क्रीज आणि इथं आला की 2 सेपरेट होणार. म्हणजे काय तर कम्प्लिटली मिक्सेबल लिक्विड्स बिकम्स पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड. पुन्हा आतमध्ये आला तर 2 सेपरेट लिक्विड. त्याच पद्धतीने वायडेसच्या ठिकाणी वॉटरची क्वांटिटी तुम्ही B पर्यंत आला की 2 सेपरेट आहे. पुन्हा क्वांटिटी इन्क्रीज केली की 2 सेपरेट म्हणजे लिमिटेड एक्सटेंट पर्यंतच डिझॉल्व्ह होणार ना. असं लक्षात आलं. म्हणजे एनी वन पॉईंट इनसाइड द पॅराबोलिक कर्व काय आहे 2 सेपरेट लेअर किंवा हेट्रोजिन असा त्या ग्राफचा अर्थ आहे. येते लक्षात. मग पुन्हा काय तर तुम्ही या हेट्रोजिनियस सिस्टीमचं टेम्परेचर इन्क्रीज करत गेला.
कुठेपर्यंत पॉईंट सी पर्यंत. म्हणजे किती टेम्परेचर 68.1. म्हणजे पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड काय होतं, कम्प्लिटली मिक्सेबल होतं. मग पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड पेअर अशा एखाद्या टेम्परेचरला कम्प्लिटली मिक्स होतं. मग असं टेम्परेचरला कोणतं टेम्परेचर म्हटलं जातं, कॉन्स्टंट टेम्परेचर. त्यालाच काय म्हटलं जातं, क्रिटिकल सोल्युशन टेम्परेचर. शॉर्ट फॉर्म काय, CST. मग CST व्हॅल्यू फिनॉल वॉटरची किती आहे, तर 68 म्हणजे काय, तर फिनॉल वॉटर हे सर्व प्रपोर्शनला म्हणजे काय, कितीही क्वांटिटी फिनॉलची वॉटरमध्ये इन्क्रीज केली किंवा कितीही क्वांटिटी वॉटरची फिनॉलमध्ये इन्क्रीज केली तर डिझॉल्व्ह होतं. पण कोणत्या टेम्परेचरला, 68 पेक्षा 1ला नाही, तर ते काय होतं, पार्शियली मिक्सेबल. आणि त्याच्यावरती होमोजेनियस मिक्सर. आता लक्षात, म्हणजे सी पॉईंटला याला काय म्हणतात, ते क्रिटिकल सोल्युशन. आणि हे 68.1 आहे ना, ते रूम टेम्परेचरपेक्षा जास्त आहे, म्हणून त्याला म्हटलं जातं मॅक्झिमम सोल्युशन टेम्परेचर. मग आता हा झेड पॉईंट आहे पहा, हा झेड पॉईंट हा क्रिटिकल सोल्युशन टेम्परेचरच्या वरतीच आहे. हो, म्हणजे काय, पार्शियल मिक्सेबल असणार का होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर. मग या ठिकाणी कितीही क्वांटिटी फिनॉलची वॉटरमध्ये ऍड करा किंवा वॉटरची कितीही फिनॉलमध्ये ऍड करा तरी ते काय दर्शवतं, होमोजेनियस मिक्सचर. म्हणजे एनी वन पॉईंट outside the parabolic curve represents what, homogeneous mixture, and point inside the parabolic curve heterogeneous mixture. येते लक्षात. मग आता इथं पहा, हा एरिया कमी आहे आणि इथं मात्र आता हा तुमच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये नाही, पण तुम्हाला लॉजिक लक्षात आलं पाहिजे. इथं या ठिकाणी कमी एरिया आहे, इथं मात्र पुढे जास्त आहे. इथं का सांगा बघू, कारण तुम्ही काय इन्क्रीज करत जाताय, टेम्परेचर. जसं टेम्परेचर इन्क्रीज कराल तसं म्युच्युअल सोल्युबिलिटी काय होते, चेंज होते. म्हणजे म्युच्युअल सोल्युबिलिटी काय होते, इन्क्रीज होते. मग दिस इज द टाइप फर्स्ट, दोज पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड पेअर्स whose mutual solubility increases with increase in temperature. And this system can be explained with the help of example phenol water, or it is also known as phenol water system. आणि याची CST व्हॅल्यू रूम टेम्परेचर पेक्षा जास्त आहे, म्हणून याला म्हटलं तर मॅक्झिमम सोल्युशन टेम्परेचर. ओके, आय विल कंटिन्यू सेकंड अँड थर्ड टाइप इन द नेक्स्ट लेक्चर.